جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ اس موقع پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے پاس سے گزرے۔ ایک بڑا عظیم دریا تھا، آپ نے دیکھا کہ ساحل پر، سمندر کے کنارے پر ایک لاش پڑی تھی۔ جب پانی اوپر کو چڑھتا تھا لاش کے اوپر تو مچھلیاں ساتھ آتی تھی، اسے نوچ نوچ کر کھاتی تھی۔ پیچھے ہٹتا تھا تو کتے اس کی بوٹیوں کو کھینچتے اور پرندے اس کی بوٹیوں کو نوچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، ادھر مچھلیاں اس کی لاش کو نوچ رہی ہیں، ادھر کتے درندے بھی اسے پھاڑ رہے ہیں، اور اوپر سے پرندے بھی اسے نوچ رہے ہیں۔ یہ اس کی بوٹیاں تو چند حصوں میں تقسیم ہوئی جاتی ہیں، کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ درندوں کے پیٹ میں ہے، کچھ پرندوں کے پیٹ میں ہے۔ جب یہ منظر دیکھا اور یہ یقین تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یہ سب منظر دیکھا، دیکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ہے میرے مولا مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، کہا ہے مولا مجھے دکھا دے تو کیسے زندہ کرے گا، کہ کچھ گوشت کسی کا مچھلی کھا رہی ہیں، درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اس کا گوشت ادھر ادھر مرتسم ہو چکا، تقسیم ہو چکا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، انسان ادھر ادھر ہو جائے گا، پھر بھی تو زندہ کرے گا، یہ ہمارا یقین ہے۔ مگر اللہ کے محبوب بندے نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے مولا مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں کہ میں زندگی عطا دوبارہ کر سکتا ہوں، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، قَالَ بَلَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے مولا، میرے رب، میرے پروردگار یقین کیوں نہیں، میرے مولا مجھے یقین ہے، اور یقین کامل ہے کہ تو زندہ کرے گا، یقین ہے، اور صرف یقین ہی نہیں، قال بلا، یقین کامل ہے میرا کہ تو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ تو دکھا دے کیسے کرے گا یہ سب، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں، یقین ہے لیکن پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میرے مولا دکھا دے یہ سب کیسے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ كُلَّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہے، یقین ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھ لے، ہم دکھانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ لے، میں دکھانے پر بھی قادر ہوں۔ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو پھر 4 پرندے پکڑ لے، حکم ہوا 4 پرندے پکڑ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑ لیے، طوطا، کوا، مور وغیرہ، یہ 4 پرندے، کبوتر، 4 پرندوں کو پکڑ لیا، اور 4 پرندے پکڑنے کے بعد کہا مولا 4 پرندے پکڑ لیے، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کی پہچان کر لے، انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، یہ تجھے پہچان لے، تو انہیں پہچان لے، ان کی پہچان کر لے، اچھی طریقے سے شناخت کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو پہچان لیا کہ یہ طوطا ہے، یہ کوا ہے، یہ کبوتر ہے، یہ مور ہے، سب کو پہچان لیا، اور انہوں نے انہیں پہچان لیا، دوستی کر لی کہ انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لے۔ پھر کہا مولا میں نے انہیں پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا، اب بتا کیا کروں؟ اللہ کا حکم ہوا فصرهن الیک ثم اجعل كل جبل جزءا، اب تو انہیں ذبح کر دے، ان کی گردنوں کو دھڑ سے الگ کر دے، گردنوں کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ مولا اب کیا کروں؟ حکم ہوا
अब इनकी जो मुंडियां हैं, गर्दनें हैं, अपने पास रख ले, एक साइड कर दे, इनके बाजू और परों को उखेड़ दे, परों को उखेड़ दिया कि अब इनके गोश्त की बोटियां बना दे, गोश्त की बोटियां बना दी। कहा कि अब इन गोश्त की बोटियों का कीमा कर दे, उनका कीमा कर दिया। कहा कि फिर इन चारों के गोश्त को आपस में मिला दे, चारों के गोश्त को आपस में मिला दिया। अब कोई है जो चार परिंदों को काट कर बोटी कर दिया जाए, कीमा कर दिया जाए, गोश्त की बोटियां मिला दी जाए, ऐसा कौन मखलूक में है जो उन बोटियों को पहचान के बता दे कि ये तीतर की है कि ये कबूतर की है? कोई नहीं बता सकता। रेजा रेजा कर दिया गया, उन्हें कूट दिया गया, कीमा बना दिया। अर्ज किया मेरे मौला जो हुक्म था वो कर दिया, गर्दनें मेरे पास हैं, इनका कीमा मैंने बना दिया, अब बता क्या करूं? अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब इन गोश्त के 4 हिस्से कर ले, इनके 4 हिस्से कर ले। जो गोश्त की कुट्टी बन चुकी, जो गोश्त का कीमा बन चुका, जो हड्डियां और गोश्त एक दूसरे में खलत मलत हो चुका, अब इनके 4 हिस्से कर ले। हुक्म हुआ, मौला 4 हिस्से कर लिए। कहा इन चारों पहाड़ियों की चोटियों पर रख दे, चारों को चारों पहाड़ियों की चोटियों पर रख दिया। मौला अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया अब जो तू देखना चाहता था वो देख ले। तूने देखा था एक लाश को देखकर तुझे ताज्जुब हुआ कि उसके गोश्त को मछली भी खा रही है, कौवे भी खा रहे हैं, कुत्ते भी नोच रहे हैं, परिंदे भी हैं, दरिंदे भी हैं। तेरा रब इस गोश्त की हड्डियों को कैसे जिंदा करेगा? अपने दिल के इत्मीनान के लिए चाहता था, अब तेरे ही सामने तूने अपने हाथों से इस गोश्त की बोटियों के टुकड़े किए हैं, इन गोश्त को मिलाया है, अब तूने चारों पहाड़ों पर रखा है। अब मेरी कुदरत का करिश्मा देख, अब मेरी ताकत देख ले, अब देख मैं कैसे जिंदा करता हूँ। चारों मुंडियां हजरत इब्राहिम के पास है, कुरान गवाह है, कुरान का 3रा पारा है। अल्लाह फरमाता है ए इब्राहिम अब इन्हें आवाज लगा, इन्हें पुकार, तूने जो इन्हें अपने साथ हिलाया था, इनसे जो दोस्ती की थी, इन्हें पहचाना था, इन्होंने तुझे पहचाना था, अब इन्हें एक एक करके जरा नाम लेकर के पुकार और इन्हें बोला। कुरान गवाह है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई, ए मोर, ए कौवे, ए तोते, ए परिंदों, चले आओ जिन्हें मैंने काटा है। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने देखा कि खला में, हवा में एक दूसरे का गोश्त आपस में जुड़ जाता है, जो जिसका गोश्त था वो जुड़ा और जुड़कर वो ढांचा बना और वो हड्डियां बनी और उन पर गोश्त चढ़ा और वो बगैर गर्दनों के दौड़ते हुए आए और अपनी अपनी गर्दनों से जुड़ गए और आवाज करने लगे, सुभान अल्लाह, आवाज करने लगे। फिर अल्लाह ने फरमाया वालम अन्नल्लाह अजीजुल हकीम, ए इब्राहिम जान ले बेशक तेरा अल्लाह गालिब हिकमत वाला, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और जब वो दोबारा जिंदगी देगा तो फिर हमसे सवाल करेगा, तुम्हें हमने दुनिया में भेजा, तुम्हें हमने दौलत दी, दौलत का क्या इस्तेमाल किया? हाथ दिए, हाथ का क्या इस्तेमाल किया? जुबान दी, जुबान का क्या इस्तेमाल किया? आंखें दी, आंखों का क्या इस्तेमाल किया? हाथ दिए, पांव दिए, इनका क्या इस्तेमाल किया? अब इंसान वहां भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा, वहां भी झूठ बोलेगा और कहेगा मेरे मौला जो चोर होगा, ए मौला इन हाथों से मैंने कुरान उठाया था और उठाए थे उसने चोरी के सामान, उठाई थी उसने शराब की बोतलें, उठाए थे उसने ताश के पत्ते। तो अगर वो झूठ बोलता हुआ नजर आएगा और वो कहेगा मौला मैंने इन हाथों से कुरान उठाया था, मैंने इन हाथों से माँ बाप की खिदमत की थी, मैंने अपने वालिदैन के पांव दबाए थे, अल्लाह का हुक्म होगा ये इंसान यहाँ भी झूठ बोल रहा है। आज जबान को हुक्म हो जाएगा, जबान बंद हो जा, अब तू बोलेगी नहीं। अब इंसान कोशिश करेगा मगर जबान तो अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर है, जबान नहीं बोलेगी। अब हाथों से पूछा जाएगा तुम बताओ इसने क्या किया था? अगर उसने जुआ खेला था, हाथ बोलेंगे कि ये हाथ तूने दिए किस काम के लिए थे? मगर इसने जुए में इस्तेमाल किया। लेकिन इसने शराब की बोतलें उठाई थी, ताश के पत्ते उठाए थे, जबान से बंद कर दिया गया है। आंखों से पूछा जाएगा ए आंखों बताओ इस बंदे ने क्या किया? क्या इसने इन आंखों से अपने वालिदैन के चेहरे को देखा या कुरान को देखा, अच्छी चीजों को देखा, या इसने किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह डाली है या किसी के माल की तरफ गलत निगाह डाली है? आंखें बोलती हुई नजर आएंगी, सब हाथ बोलते हुए नजर आएंगे, पांव गवाही देते हुए नजर आएंगे। इंसान के मुंह पर ताला है, लॉक लगा है और इंसान के हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे। ऐ इंसानों हम कितने भी जुर्म कर ले, कितने गुनाह कर ले, अल्लाह की बारगाह में हम बच नहीं सकते। दुनिया में रिश्वत देकर छुटकारा हो सकता है, परवरदिगार आलम की बारगाह में कोई छुटकारा नहीं हो सकता। हमें एक एक जर्रे का हिसाब देना है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा।
किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भली करे, हमारी आखिरत अच्छी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।